चुन कपा मैं पूनियां कत्तियां, चुन कपा मैं पूनियां कत्तियां, सांझ दा चरखा डाया, लख वधाइयां होवन सखियो, मां बोली दिन आया। दीवा ग्रुप वालों सब नू जगत मां बोली दिहाड़ ते बहुत बहुत वधाइयां ते जी आया नू। मैं नुज़त अब्बास ऑक्सफोर्ड तो बाकी सारे शहरों तो अपनी सखियां दे नाल तुहाडी खिदमत हाज़र हाँ। इस साल पैंडेमिक की वजह तो सानू प्रोग्राम ऑनलाइन करना पै रहा है। असी इस दे आदि बिल्कुल नहीं सा। पिछले 2012 तो असी जगत मां बोली दिहाड़ हर साल मनाते चले आ रहे हैं और साडा जिहड़ा हॉल दे विच इकट्ठे होके प्रोग्राम करन दा जिहड़ा एक मूड हुंदा सी वो इस बारी नहीं है। लेकिन चंगी गल इहदे विच इह है कि पूरी दुनिया तो साडे नाल भैणां भरा बच्चे बजुर्ग साथी दोस्त सारे रल के इस प्रोग्राम दे विच हिस्सा पा सकते ने, अपनी राय दे सकते ने, इनू देख सकते ने और जे उन्हां दे कोई सवाल होण वो भी लिख सकते ने। असी पूरी कोशिश करांगे कि असी उन्हां नू जवाब दे सकीए। और समीना जी इस दीवा ग्रुप दे जिहड़े साथी ने वो वॉलंटियर उन्होंने किया है कि वो फेसबुक नू मैनेज करनगे। मैं इन्हां दी बहुत शुक्रगुजार हाँ। चूंकि पहली बारी ऑनलाइन प्रोग्राम दे रहे हैं तो कोई टैक्नीकल प्रॉब्लम्स होणगियां ਉਹਦੇ डर मारे भी असी अब्बास साहब नू रिक्वेस्ट की है कि वो साडे नेड़े नेड़े रहन, जे जरूरत पई तो उन्हां दी भी मदद लवांगे। उन्हां दा भी बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक ते जिन्ने भी साडे दोस्त अहबाब आन, अगर वो दीवा ग्रुप दे नाल शामिल होना चाहन ते सब नू जी आया नू। अगर कोई साडे ग्रुप दे मैंबर बनना चाहन ते पोस्टर दे उपर जिहड़ा नंबर फोन नंबर लिखा गया है ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ अपना नंबर सानू भेजन, असी खुद उन्हां दे नाल राबता करांगे। बाकी जेडी आईडी असी शेयर की है वो असी अपने पार्टिसिपेंट्स लिए की है, अपने प्रेजेंटर्स लिए की है जूम दी आईडी। ते बाकी जेडे दोस्त अहबाब ने वो सानू फेसबुक इवेंट पेज राहीं देख सकते हैं। मेरे सारे जिन्ने भी प्रेजेंटर्स ने मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करांगी कि अपनी वारी आवन तक अपने आप नू अपने माइक नू म्यूट रखन और जदों भी मतलब जे उन्होंने उठ के जाना पवे ते अपने वीडियो नू ऑफ करके ते जा सकते हैं ते फिर वापस आ सकते हैं। मैं यह भी दसना चाहनी है कि इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग असी कर रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग जिहड़ी है असी यूट्यूब ते अपलोड करांगे, शेयर करांगे। वैसे तो हुण फेसबुक के राहीं सानी रिकॉर्डिंग चल ही रही है। अगर इस ग्रुप दे विच साडे जिहड़े प्रेजेंटर्स बैठे ने अगर गलबात करनी होवे और कोई मैसेज देना होवे ते पर्सनल चैट दे उत्ते जाके तुसी सानू मैसेज कर सकदे हो। जगत मां बोली दिहाड़ 2012 तो जिवें मैं दस्सिया है कि असीं मनांदे चले आ रहे हैं। अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है वो पहली बारी असीं दीवा ग्रुप वालों पेश कर रहे हैं। दीवा ग्रुप सवाणियां दा तियां राणियां दा ग्रुप है जिहड़ियां पंजाबी लहर नू अगे लैके जाना चाहदियां। अज दी मजलिस विच हिस्सा लैवन वालियां सब सवाणियां ते बच्चियां इस दीवे दी लो ने। इन्हां विचों अक्सर अज पहली बारी पंजाबी विच कुछ बोल के, कुछ पढ़ के, कुछ गा के अपनी मां बोली नाल सांझ दा दीवा बाल रही ने। मैनू इन्हां ते बड़ा माण है कि इन्हां नाल पिछले 10 महीनों की सांझ ते काम करन नाल इन्हां दी लगन ते प्यार ने पंजाबी औरतां दा इस इकट्ठ नू यूके विच एक ग्रुप की शक्ल दे के एक नवी मिसाल पैदा की है। दीवा ग्रुप का मकसद पंजाबी औरतां ते बच्चियां दे नाल मिल के पंजाबी अदब नू पढ़ना ते बोली दी वर्तन नू अगे वधाना है। हर साल 21 फरवरी नू मां बोली दिन मनाना ते उस विच वध चढ़ के हिस्सा पाना। मार्च विच पंजाब कल्चरल दिन मनाना ते सवाणियां दी हयाती विच आवन वाले मसलियां नू सामने लियाना है। नवी पीढ़ी नाल जुड़ना, उन्हां नू सुनना ते घर विच अपनी बोली ते विरसे दी जाग लानी,
ਤੇ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਕਸਦ ਨੇ। ਦੀਵਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ तमाम ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। मैं शुरू करूंगी नजम हुसैन सैयद दियां दो बहुत ही खूबसूरत लाइनां। चलो हत्थां दे बनाए दीवे, चलो हत्थां दे बनाए दीवे, जो होवे सो करिए। चलो हत्थां दे बनाए दीवे, चलो हत्थां दे बनाए दीवे, जो होवे सो करिए। जेड़ी तत ना थी वन देवे ओले, जेड़ी तत ना थी वन देवे ओले, निकी निकी लो करिए। चलो हत्थां दे बनाए दीवे, चलो हत्थां दे बनाए दीवे, जो होवे सो करिए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਬਾਲੜੀ ਖਤੀਜਾ ਆਮਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਖਤੀਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਔਰ यूके ਦੇ ਸਟੋਕ-ਔਨ-ਟ੍ਰੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਗਤ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਦ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਤਾਬ ਹਾਂ ਕਿ ਖਤੀਜਾ ਜੀ ਆਵਣ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਲਾਵਾਂ। ਖਤੀਜਾ ਆਮਰ। सोचते हा दीविया रोशनी जलावे, मेरी माँ बोली नू चानन बनावे। तेरी रोशनाई नाल मुक्की सादी रात वे, माँ बोली विच करा मैं गल बात वे। सोचते हा दीविया रोशनी जलावे, लोकां दी भलाई विच बच्चियां नू लावे। ऐस दीवे नाल होई रशनाई वे, लोकां दी भलाई विच लोरी सुनाई है। वाह 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 खतीजा, बहुत जबरदस्त है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। सोचते है दीविया रोशनी जलावे, मेरी माँ बोली नू चानन बनावे। तेरी रोशनाई नाल मुक्की सादी रात वे, माँ बोली विच करा मैं गल बात वे। सोचते है दीविया सूरज बनावे, लोकां दी भलाई विच बच्चियां नू लावे। ऐस दीवे नाल होई रशनाई वे, पंजाबी विच माँ लोरी सुनाई है। वेरी नाइस खतीजा, बहुत खूबसूरत। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਤੀਜਾ ਆਮਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਬਸਰਾ ਆਮਰ ਜੀ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਨੇ
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੁਬਸਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਆਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਬਸਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बाल चराग इश्क दा मेरा रोशन कर दे सीना, दिल दे दीवे दी रोशनाई जावे विच जमीना। सब तो पहले मैनू इक़्तबास होरां दा दिल दी अथाह गहराइयां तो शुक्रिया अदा करनी आ जिन्हां ने अज मैनू मां बोली दी अहमियत दे बारे तुहाडे नाल गलबात करन दा मौका दिता है। एक साल तो मैं उन्हां दी जेंडर अवेयरनेस जिहड़ी पढ़न दी बैठक है दे नाल जुड़ी ते मेरा सुत्ता होया पढ़न दा इश्क जाग गया। इस बैठक दे विच असीं किताबां नूं पढ़ने आ ते उत्थे अपने अपने ख्यालात दा इजहार भी करने आ ते इन्हां ने सानू साडी मां बोली दे विच गलबात करन दा भी हौसला वधाया। मां बोली दी इंसान दी जिंदगी दे विच बड़ी अहमियत है ते ओदी बड़ी गहरी तासीर होंदी है। ਇਹਦਾ ਚੌਖਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮੁxtਲਿਫ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਯਾਸਮੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਲਗਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ, ਜਰਮਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਫਖਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਜਾਂ ਅਖਲਾਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਗਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਖਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸਜੀਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਤੇ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਚੋਖਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ
ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਲਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਗੀਤ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਟੱਪਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਹਿਜਰ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਅੱਗ ਹਿਜਰ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਅੱਖੀਆਂ ਰੋ ਪਈਆਂ ਯਾਦ ਸਜਣਾ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਏ। ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਚ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਲ ਚਰਾਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ ਸੀਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਇਲਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਫੈਲਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਰੀਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਾਮਾਨੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਵਰਪੂਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਾਮੀਆ ਜੀ। ਫਾਮੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਲਗਨ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਮੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਓ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज पहली बारी पंजाबी बोल रही हूँ। उम्मीद है तुसी सब पसंद करोगे। मेरी आज की नज़म का नाम है माँ बोली। माँ दी बोली सब तो मिठी, माँ दी बोली सब तो मिठी, दूध विच खोली घ्यो विच कुट्टी, दूध विच खोली दूध विच घ्यो विच कुट्टी, माँ दी गोद ते आन हुलारे, माँ दी गोद ते आन हुलारे, भूल जावा मैं दुखड़े सारे, भूल जावा मैं दुखड़े सारे, लोरी माँ दी इंज सलावे, लोरी माँ दी इंज सलावे, सुफने अंदर पींगा पावे, सुफने अंदर पींगा पावे, खोटा खरा सब समझावे, खोटा खरा सब समझावे, भलिया ईदा राह दिखावे, भलिया ईदा राह दिखावे। माँ दी बोली सब तो मिठी, माँ दी बोली सब तो मिठी, दूध विच खोली घ्यो विच कुट्टी, दूध विच खोली घ्यो विच कुट्टी। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बई फामिया ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? अच्छा ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜੋਗੇ इंशाल्लाह जी। ਹੈ जी ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਾਮੀਆ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੱਪਾ। ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ, ਦੀਵਾ ਸੋਚ ਦਾ ਬਾਲ ਲਿਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ, ਦੀਵਾ ਸੋਚ ਦਾ ਬਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਟੱਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਸਮੀਨਾ ਯਾਸਮੀਨ ਭੱਟ ਹੋਣਾ ਨੂੰ।
ਇਹ ਦਿਵਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗੀ ਸਮੀਨਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ। ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਆਓ। ਸਮੀਨਾ ਜੀ। एक सेकंड जी देखने हैं। चलो समीना जी दे आन तिकर। समीना तुसी उत्थे हो है वो? ठीक है, ਅਸੀਂ ਸਮੀਨਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੁਸਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਨੁਸਰਤ ਅਨਵਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲੀ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੁਸਰਤ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜੋ। नुसरत अनम्यूट कर लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरा बहुत सारा सलाम दुआ प्यार। और मैं एक छोटा जिहा मजमून लिखिया और इस तो पहले कि मैं शुरू करा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पाकिस्तान दे एक बहुत बड़े शायर दा एक शेर सुनाना चाहनी है। बाकी सिद्दीकी कहंदे है कि ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢੱਕ ਨਾ ਸਕਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। और मेरा मजमून दा उन्वान है मां बोली क्यों जरूरी है। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੋਡੇ ਆਪਣੀ ਠੋਡੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨੇਰੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚਾਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਭਰੇ ਹਾਸੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤਾਈਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਪਟੋਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨਸੋ ਨਸ ਚਾਨਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਸਾਈਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਰਿੜਕ ਕੇ ਮੱਖਣ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕੂਲੇ ਦਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੰਗੂ ਹੈ। ਚੰਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਨਣੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਸੁਖਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜੀ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੱਧਰਾਂ ਭਰੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਚੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਇਹਨਾਂ ਚੰਦਾਂ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਨਿਊਰੋਨ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗਾ ਸਰਕਟ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗੀਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਟੱਪਿਆਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਛੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ, ਦਾਦਕੇ, ਮਾਸੀਆਂ, ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਈਦਾਂ, ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ, ਹੋਲੀਆਂ, ਰਾਖੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵਾਹ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਿਫ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਔਕੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਠਠਿੰਬਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਉਸਤਾਨੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਸੂਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗੁਆਚ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਖੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਬੇਭੈਂਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖੇ ਸਾਹਾ, ਬੇਮੱਝ ਤੇ ਜ਼ਵਾਦ ਜ਼ਈਫ ਆਦਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਨਫੀ ਰਵੱਈਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਟ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਤਾਂ ਯਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਰਬੈਕਾ ਹਾਈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਢੇਰ ਆਦਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਰੂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਰਸੂਰ ਹਮਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਮੇਥੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਦੀ ਨਾ ਛੁਡਾਏ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਸਰ ਅਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਵਾਹ 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 ਨੁਸਰਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਇਸ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਗੋਦ ਜਿਹਦੀ ਚ ਪਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਓ ਉਹ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਗਰਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਈ ਕੁਕਣਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਖਲਾ ਖਲੋਤਾ ਏ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਸਨ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਜੀ ਤੇ ਨੁਸਰਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ।